نئی ترجیحات، نئے فوائد، 30 ممالک کے لیے شاندار پیکج کے ساتھ تازہ موبائل اپنے نیٹ ورک پر آپ کا سواگت کرتا ہے۔ اب انٹرنیشنل کال کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، من پسند نمبر حاصل کریں یا اپنے پرانے نمبرز کے ساتھ آئیں۔ تازہ فیملی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ فون بوتھ کی تلاش، نہ لینڈ لائن کی ضرورت، براہ راست لمبی کال ایک ساتھ۔ ہر ریچارج پر تازہ سے تازہ نیٹ ورک پر 600 منٹ فری۔ تازہ موبائل کارڈز یونان بھر میں دستیاب ہیں۔ اپنائیت کا احساس لیے انگلش، گریک، اردو، عربی اور رشین 5 زبانوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں تو ہو جائے آپ کا اپنا تازہ موبائل۔ ویورز، ابراہیم فیض آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج پروگرام لیگو کے ساتھ۔ لیگو یعنی کہ تھوڑا تھوڑا ہمارے یہ جو پروگرام ہے اس میں تھوڑا پولیٹکس ہوتا ہے، تھوڑا یہاں کی جو معاشرتی معاملات ہیں ان پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کو کن قسم کی مصائب کا شکار ہونا پڑتا ہے ان کے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں، تھوڑی بات ہوتی ہے کس قسم کی سہولتیں یہاں پر ہماری عوام کو ملتی ہیں، کچھ امیگریشن کی بات ہوتی ہے اور کچھ جو تازہ ترین صورتحال ہے معاشی بحران کی اس حوالے سے بات ہوتی ہے، اور معاشی بحران میں کس قسم کے جو مصیبتیں ہیں انہوں نے گھیرے ہوا ہے ہماری پاکستانی برادری کو اسپیشلی۔ آج بھی کافی واقعات ایسے ہیں۔ ابھی میں آئیو وسیلی ایک گاؤں ہے جو کورنتھو سے تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر آگے ہے، وہاں سے ابھی آ رہا ہوں۔ وہاں پر بھی کل رات جو گزشتہ رات تھی وہاں کچھ خریسیوں کی گنڈوں نے حملہ کر کے ایک پاکستانی نوجوان ہے جو اس کو 12 بور کی جو فائر مارے، اور اس وقت وہ کورنتھو ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ اس کا ہم نے تیمارداری بھی کی، دیکھا، اور مزید جو معاملات ہیں ابھی ڈاکٹرز اس کی کیئر نہیں کر رہے تھے، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی ہے۔ پولیس کو بھی مکمل جو کیس ہے وہ اندراج کروایا جائے گا، FIR بھی کٹوائی جائے گی، اور کچھ پولیس والے بھی تعینات ہیں وہاں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نوجوان کے پاس بھی کاغذ نہیں تھے، اور وہاں پر جتنے تقریباً زیادہ جو تعداد تھی وہ بغیر پیپرز کے لوگ تھے، اس لیے ان کا جو مالکان ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ یہ خریسی افغی والے تھے یا کون تھے، لیکن معاملات ہیں جو ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل والے پروگرام میں دکھائیں کہ وہاں کے آئیو وسیلی کے لوگوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا اور اس وقت کیا سلسلے چل رہے ہیں۔ اسی طرح ایک پاکستانی ہے جو الیوری میں وہ الیویری میں وہ خریسیوگی والے گونڈوں کا نشانہ بنا ہے، اور وہ بھی اس وقت نامعلوم تھانے یا ہاسپٹل میں موجود ہے۔ اس کی بھی تلاش جاری ہے، جیسے ہی اس کی اطلاعات ہمیں ملتی ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ کاغذات کے بغیر جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ کل بھی جو پولیس منسٹر ہیں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ پولیس کو ہدایات دی ہیں کہ جہاں پر بھی غیر قانونی کوئی تارکین وطن ملتا ہے اس کو اسی وقت اریسٹ کیا جائے اور اس کو سزا بھی دی جائے، اور اس کا جو ہے معاملات ان کو قانونی حد تک دیکھا جائے۔ اس لیے احتیاط کی بے حد ضرورت ہے، اور ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اس وقت پیپرز نہیں ہیں یا پولیٹیکل ازائلم نہیں ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں دوبارہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کمیونٹی جناب جاوید اسلم آرائی صاحب، خوش آمدید۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کل کافی ہماری باتیں تھیں جو وہ رہ گئی تھی پریزیڈنٹ کے ساتھ کہ کل ممبر اسحاق کھرانا صاحب کی کافی سوالات تھے، اسی طرح کچھ عوامی باتیں تھیں جو ان کے ساتھ کرنا ضروری تھی، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے کافی باتیں رہ گئی تھیں۔ ان باتوں کو بھی ہم آج کچھ حد تک کرنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی آج زیادہ سے زیادہ کالز بھی لے جائیں۔ کل کا جو ٹاپک تھا وہ بڑا ہارڈ قسم کا ایشو تھا، جوابات دینے ہوتے ہیں صدر صاحب نے، اس لیے ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ نزدیک ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی جائے اور اس کا ذہن صاف کیا جائے، دل صاف کیا جائے، کیونکہ ہر انسان جو نزدیک بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک عوام کی آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح کل ممبر اسحاق کھرانا صاحب کے جو سوالات تھے، کچھ سوالات رہ گئے تھے، ان کے ہم جوابات آج لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد کا جو الیکشن ہے اس کی تاریخ چینج ہو گئی ہے، 7 تاریخ سے ابھی 21 اکتوبر کو یہ الیکشن ہوں گے۔ مختلف جو جگہیں ہیں ان کا اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ یہ میرے پاس اس وقت وینس نیوز کا جو تازہ ترین شمارہ ہے موجود ہے، اس میں جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کی ڈیٹیل موجود ہے، کورنتھو سے لے کر ٹاورس تک، یعنی کہ مکمل ایتھنز، مکمل اتیکیس، مکمل گریس ہے، جو کہاں کہاں پر یہ پولنگ اسٹیشنز ہوں گے ان کی ڈیٹیل آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ سپریم کونسل آڈٹ کمیٹی کے معاملات کی وضاحت کرے۔
36 यूरो फीस के साथ मुंतखब होने वाली ऑडिट कमेटी के इख्तियारात ज़ाब्ता तहरीर में लाए जाएं। अभी सुप्रीम कौंसिल यानी कि इलेक्शन कमेटी के बाद एक ऑडिट कमेटी बनाई गई है जिसको अच्छे तरीके से मीडिया पर जिसकी वजाहत नहीं की गई थी, और अभी तक जो कहा जा रहा है कि इसमें तकरीबन 7 लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं, उनको इंतखाबी निशानात भी अलाट कर दिए गए हैं और ये लोग शामिल होंगे। लेकिन इसके लिए एक बड़ी तादाद अभी यहाँ के मोअज़्ज़ज़ लोगों की मौजूद है, मोतबर लोगों की मौजूद है, बड़े पढ़े लिखे और सुलझे लोग हैं जो उनकी मौजूद है, और उनका कहना है कि अगर हमें पता होता कि टोटल 36 यानी कि 36 यूरो देकर 3 साल की यानी कि जो है फीस पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद की वो देकर इस दौड़ का हिस्सा बन सकते हैं, तो ऑडिट की बेहद ज़रूरत है कि इससे पिछले जो दौर थे कम्युनिटी सदूर के, उनमें कहीं कहीं कोताहियाँ होती रहीं, और जब उनका जवाब आवाम तक नहीं पहुँचाया गया तो उस वक़्त कभी फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से टाइटल लेकर कुछ लोग सामने आते रहे, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कि किसी न किसी तरीके से ऑडिट किया जाए। तो अभी ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है इसमें ऑडिट कमेटी पहले दिन से बनाई जा रही है, और ये हो तो चुकी है, लेकिन अभी कुछ दरखास्तें हैं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जिसमें जनाब तलत जाफरी साहब के पास डिटेल्स इसकी मौजूद हैं। वो भी अपनी एप्लीकेशन है जो वो दे रहे हैं आज सुप्रीम कौंसिल को, और कोशिश की जा रही है कि इसकी तारीख थोड़ी बढ़ाई जाए और मज़ीद लोग इसमें शामिल हों, कि सिर्फ 3 लोग हैं जो वो पाकिस्तान कम्युनिटी का या 1 लाख बंदे का ऑडिट करने के लिए काफ़ी नहीं है। मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें मदद के लिए उन लोगों को सामने आना चाहिए जो अहले इल्म हैं, जो ये कम से कम जहन रखते हैं कि किस तरीके से मामलात हैं जो उनको सुलझाया जा सकता है, और कहाँ कहाँ अगर गलतियाँ होती हैं या ऑडिट कमेटी का जो काम होगा उसके लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ मोतबर शख्सियात हैं जो वो सामने आ रही, जिनमें कैप्टन अरशद महमूद साहब हैं पीरिया से, जनाब तलत जाफरी साहब हैं, इनके अलावा और भी कुछ सहाफ़ी हज़रात हैं और कुछ मज़ीद समाजी लोग हैं जो सामने आने वाले हैं। तो इसकी हम कोशिश करेंगे जैसे ही हमें कोई तफसील मिलती है वो आप तक पहुँचाए। इसके अलावा सुप्रीम कौंसिल इलेक्शन कमेटी है जो उसकी खिदमात को काफ़ी सराहा जा रहा है, और जो चेयरमैन हैं सुप्रीम कौंसिल के जनाब इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब, उनकी खिदमात को भी काफ़ी सराहा जा रहा है। इनकी मुकम्मल जो टीम है, अशीर हैदर, इमरान उल्ला चौधरी, उसके अलावा हाफिज़ शाहिद साहब, गौरी साहब, इन लोगों ने दिन रात एक करके अभी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा की जो है रुकनीत साजी वो कर ली है, कि इतनी बड़ी तादाद में मेंबरशिप हो जाएगी इतने कम वक्त में पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद की, ये नामुमकिन बात थी। और अगर इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया गया है तो जाहिर बात है ये लोग हैं जो वो काबिल तारीफ़ हैं, और इनकी तारीफ़ करना ज़रूरी होगा। इस गुफ्तगू में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि प्रेसिडेंट के भी कुछ जो ख्यालात हैं वो भी जाने जाएं और आप तक पहुंचाए जाएं कि सुप्रीम कौंसिल के हवाले से जावेद साहब क्या कहते हैं, सुप्रीम कौंसिल की जो खिदमात हैं उनसे ये मुतमिन हैं कि नहीं। जावेद साहब, सुप्रीम कौंसिल की जो खिदमात हैं या इस वक्त तक जो काम है उससे आप मुतमिन हैं? जी इब्राहिम, असल में ऐसा है कि मैं अपने भाइयों को एक तो दुआ के साथ, और दूसरा ये है कि ये एक बड़ा कठिन काम है। आपने हर एक की अनोखी बात सुननी है, हर एक का जो है वो अंदाज वो ऐसा होता है बाज़ औक़ात जाबराना कि इन सब को मेरे भाइयों को वो सुनना पड़ता है। तो बड़ा शाबाश कहता हूँ, आफरीन कहता हूँ कि ये उसको लेके चल रहे हैं। हालांकि बस आप कहता ऐसे होता है कि वो बंदा कहता है यार मैं खिदमत के लिए आया हूँ और ये जो छोटे बरसा रहे हैं इनका मैं क्या इलाज करूँ, किस तरह। तो बड़ी बुर्दबारी से, बड़े तहम्मुल से, बड़ी खंदा पेशानी से ये सफ़र चला रहे हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद कामल है कि ये नौजवान जो है वो बेहतर सिमत जा रहे हैं, बेहतर सिमत जाएंगे इंशाल्लाह। अभी ये कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से जी? जी मैं रियाज अहमद जर्मनी से अर्ज कर रहा हूँ। रियाज अहमद, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मेरी तरफ से आपको और भाई असलम साहब को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो मैंने कल का भी प्रोग्राम देखा और वो एक साहब बैठे हुए तो जो भाई असलम साहब के ऊपर यानी अनगिने इतने इल्जामात लगा रहे थे, जो सुनकर यानी मुझे बहुत दुख हुआ। अच्छा। ये भाई असलम साहब इस किस्म के इंसान हरगिज नहीं है। ठीक। और वो कह रहे थे हमने इन्हें बुलाया ही नहीं था, हमने कॉल भी नहीं दी, ये फिर भी चले गए क्योंकि ये अपने अल्लाह और रसूल के लिए उस प्रोग्राम में चले गए, लेकिन इनके साथ उन्होंने जो बदतमीजी उधर की
تو यानी फिर भी इन्होंने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, उसके ऊपर मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। बेहद शुक्रिया रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, मेंबर साहब की बातों का जो है वो खुलासा हम आज करेंगे, उनके सवालात है जो उनके जवाबात हैं वो हम लेंगे आज दोबारा, लेकिन उससे पहले हम सुप्रीम कौंसिल की खिदमात की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कौंसिल ने इतने कम वक्त में जो ये एक मार्का जो है उसको अचीव किया है, ये जो इतना बड़ा कदम उठाया था और उसमें उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बेहद हद तक वो कामयाब हुए हैं, तो उनको सारी पाकिस्तान कम्युनिटी है जो वो सल्यूट करती है और कहती है कि उनकी जो खिदमात हैं वाकई वो किसी हवाले से भी कम नहीं थी। और स्पेशली इम्तियाज़ आलम जाफरी की जो अभी तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट हमें मिली है उसमें कि उन्होंने स्पेशल अपनी तरफ से जो इन मामलात के लिए कंप्यूटर्स दूसरी तीसरी चीज़ें थी जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी वो ज़ाती तौर पर उन्होंने दिए। तो मेरा ख्याल है इससे पहले इतनी बड़ी कुर्बानी मेरा ख्याल है किसी ने नहीं दी। ऐसे इब्राहिम, यही वो बात है जो मैं कहता हूँ, ये कोई प्रोफेशनल लाइन ना थी इन लोगों की, ना ये इसमें इन्होंने मास्टर्स किया है, तो ये सीख कर बड़ी कुर्बानी के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ ये चलना पड़ता है, तो इसलिए इनको शाबाश आपको भी हम सबको भी कहने। अभी कुछ अरसा पहले तकरीबन 1-1.5 माह पहले हमारे जो एक सदारती उम्मीदवार थे जनाब अरशद खान मुल्तानी साहब, उनकी तरफ से काफ़ी बयानात आए स्पेशली इम्तियाज़ आलम जाफरी के ख़िलाफ़। तो अरशद मुल्तानी इस वक्त अपने वालिद साहब की तबीयत की नासाजगी की वजह से वो पाकिस्तान चले गए हैं और पाकिस्तान में वो अपील भी कर रहे थे लगातार। पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने बताया कि उनके वालिद साहब की सेहत काफ़ी ख़राब है, इसलिए वो इलेक्शन की दौड़ से हटे हैं या क्या उनका प्लान है। हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं अरशद खान मुल्तानी साहब, इनसे हम पूछेंगे कि क्या हालात हैं इनके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? मुल्तानी साहब बिल्कुल खैरियत, आप कैसे हैं? पाकिस्तान में ठीक हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं अपने वालिदैन की। अभी तो पाकिस्तान में बस मसरूफ में गुजरता है सारा दिन। अच्छा अरशद खान मुल्तानी साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि ग्रीस को आप मिस कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपके बेशुमार दोस्त हैं जो गाहे बगाहे हमसे पूछते रहते हैं कि हम मिस कर रहे हैं अरशद खान मुल्तानी को। देखें इब्राहिम भाई, मिस तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, जिस हालात में मैं पाकिस्तान आया हूँ ये भी मेरे अजीज वकारब को आप सब पता है। और जिस तरीके से मैं अभी इलेक्शन की दौड़ से बाहर तो कभी ना होना चाहता था, ना हुआ हूँ, बाइज़म मजबूरी क्योंकि वालिद मोहतरम की जो हालत की वजह से मुझे कराना पड़ा। ठीक, अभी उनकी क्या पोजीशन है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी पहले से बहुत बेहतर है। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी है, इलेक्ट्रिक मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, जिन्होंने जब से पाकिस्तान आए हूँ डे एंड नाइट उनके टेलीफोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे हैं। जिन दोस्तों ने दुआएं की हैं उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज्यादा मेरे वालिद मोहतरम के लिए दुआएं कराई और उनके लिए खबरें जो टीवी में मैंने देखी, अखबारों में पढ़ी, थैंक्स वेरी मच। अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे और उनका साया आपके सर पर हमेशा कायम रहे। अच्छा अरशद खान मुल्तानी साहब, अभी आते हैं इलेक्शन दौड़ की तरफ। बहसीयत सदारती उम्मीदवार अभी आप इलेक्शन में दोबारा शामिल हो रहे हैं या अभी ज्यादा पाकिस्तान में रहेंगे आप? देखिए इब्राहिम भाई, वालिदैन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल ठीक। जिस तरीके से मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, आप सब लोगों को मालूम है और पता भी है। और कभी भी मैं दिल से नहीं चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान आऊं, लेकिन मजबूरी ऐसी बनी क्योंकि वालिदैन से ऊपर कोई भी दुनिया की कोई चीज नहीं है। इलेक्शन तो मैं फिर भी लड़ लूंगा, लेकिन मेरे वालिदैन शायद मुझे ऐसी खिदमत का उनका मौका ना मिले। बेशक बेशक बेशक। अच्छा अरशद खान मुल्तानी साहब, मैं पूछना चाहूंगा, आपको इल्म होगा बखूबी कि सुप्रीम कौंसिल का जो किरदार है, उन्होंने 10,000 से ज्यादा मेंबर साजी है जो वो कर ली है, उनके लिए क्या कहते हैं आप? जी जी माशाल्लाह, मैं कल भी ईमेल पढ़ रहा था और मुझे दोस्तों ने भी बताया कि अबाउट 10,000 से मेंबरशिप हो गई है। देखिए इब्राहिम भाई, जो मेरा सुप्रीम कौंसिल से कोई तनाजा था, ये एक ऐसा समय सियासी तौर पर था, कोई जाती तौर पर नहीं था। और ना मैं बहुत खुश हुआ था, पहला मैं बंदा था अरशद खान मुल्तानी जिन्होंने सुप्रीम कौंसिल को हर मीटिंग में अप्रिशिएट किया और उनके हर तरीके को अच्छे तरीके से सराहा।
तो बाद में कुछ नादान दोस्तों में बीच में आकर ज्यादा करने की कोशिश की, जिस वजह से हम में बहुत सी दूरियां बढ़ गई। ठीक। और फिर ऐसा मोड़ भी आया, हमने एक दूसरे से माजरत भी की। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ चेयरमैन इंचार्ज आलम जाफरी साहब, उनके किरदार को, उनकी अहमियत को। अगर मेरी वजह से, क्योंकि मैं मेरे मकसद के लिए कि मैं नहीं चाहता कि किसी के दिल में मेरे लिए रंजिश रहे, अगर उन्हें मेरी तरफ से कुछ ऐसा दिल को उनके ठेस पहुंची तो मैं दिल से माजरत करता हूँ, कान में बैठ कर। क्योंकि इब्राहिम भाई बात में जिंदगी बहुत छोटी है, बंदे को मुखालफतें नहीं पालनी चाहिए। हम तो जो कुछ भी कह रहे थे सियासी तौर पर से अपना एक व्यू बता रहे थे, और शायद उनको बाद में समझ आ गया और फिर एक दूसरे को उन्होंने फिर कर लिया, हमने भी उन्होंने। ठीक। अच्छा अरशद खान मुल्तानी साहब, मैं पूछना चाहूंगा कि इल्जामात की एक बड़ी बुछाड़ थी आपकी तरफ से उन पर कि वो हुंडी का काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, तंबाकू की वगैरह वगैरह, ये वो इन चीजों में क्या हकायक थे, क्या था? देखिए इब्राहिम भाई, बस वो कुछ ज्यादती उस तरफ से भी हो गई और कुछ मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से भी हुई। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो भी इख्तलाफात थे वो सियासी तौर पर थे, ना कि जाती तौर पर। बस कुछ नादान दोस्तों में बीच में आकर हम दोनों तरफ से कैश में उनको दिलाया गया, हमको ऐसे बयान जो मुंह से निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका अभी बहुत से मुझे एहसास हो रहा है और उनको शायद ऐसा ही हो रहा हो। ठीक ठीक, चले, बेहद शुक्रिया। काफ़ी बातें जो है वो क्लियर होना ज़रूरी होती है अरशद खान मुल्तानी साहब, और मेरा ख्याल है बुर्दबारी का मुजाहरा करना अच्छे मुसलमान की निशानी होती है। अच्छा, अभी कोई पैगाम देना चाहते हैं आप अपनी पाकिस्तानी बिरादरी को, यूनान को? मैं अभी पाकिस्तानी बिरादरी के ऊपर इस टाइम जो खिलकियत की और कुछ तंजीमों की तरफ से जो हमले हो रहे हैं सुनता रहता हूँ, बहुत दुख की बात है। मेरा पाकिस्तानी बिरादरी को, पाकिस्तानी भाइयों से और सदारती कैंडिडेट से यही रिक्वेस्ट है, वो भाईचारे की फिजा को बरकरार रखें, सबर का दामन बिल्कुल ना छोड़े, और इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी ही होगी, क्योंकि हम हक पर है। ठीक, इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको भी हिम्मत दे, और आप हक और सच सबसे कहते आ रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको भी साबित कदम देने की तौफीक अता फरमाए। बेहद शुक्रिया अरशद खान मुल्तानी साहब, थैंक यू वेरी मच। जब ये सब कुछ मामला कभी कभी बिगड़ जाते हैं, कभी कभी कहते हैं सगे भाइयों में भी इख्तलाफात बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था नाजरीन थोड़ा अरसा पहले। तो अरशद खान मुल्तानी साहब ने वजाहत के साथ ये बताया कि उनके कुछ रफ़क़ा ने या कुछ ऐसे दोस्तों की गलतियों, दानिस्ता थी या नादानिस्ता, किसी न किसी तरीके से उनको वर्गलाया गया और उन्होंने चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल इम्तियाज़ आलम जाफरी पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। और क्योंकि ये सब कुछ हमारे नेटवर्क के ज़रिए हुआ था, तो इसमें किसी भी की भी दिल आज़ारी करना हमारे नेटवर्क का शेवा नहीं। अगर इम्तियाज़ आलम जाफरी के दिल को कोई ठेस पहुंची है ये इन इल्ज़ामात की सूरत में, तो हम भी इसके लिए माजरत चाहते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि अच्छे काम करने वालों को अप्रिशिएट किया जाए और बुरे काम करने वालों को रोका जाए। शुरू दिन से हमारे नेटवर्क का यही खासा रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी रहेगा। अभी ये कॉलर हैं हमारे साथ, देखते हैं कौन है और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है सरकार? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन साहब और कितों? मानत बोलना पे खदारी। मालिक साहब की कहना चाहते हो? मैं भाई रानो दे सुन रहे हैं भाई करो बात। मानत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी करो बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी अमानत साहब। पहचाने आ जी मानत पे बोलना खदारी। जी बड़ा पुराना पहचाने आ जी अमानत साहब ने, बड़ी मेहरबानी। हां जी सुनाओ क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमानत साहब की कहना चाहते हो? कहना ये चाहने आ बस सरकार अल्लाह पाक मान दे के अनी साहब रानू जी जी उन्हें को साडी अगे पछाण कीती पाकिस्तान दी जी जी ते वो गल इस तरह दी है, उन्हें फोन गरीब आदमी इत्थे मतलब करदे ने। ठीक ते वो कोई उनको काम ही कोई रहा, सारी वाम ते फोना तो भी तंग हो गई वाम। ठीक है अमानत साहब, ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁਣੇ थोड़ी देर बाद चौधरी मुबशर वड़ाई साहब ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣ। कंट्रोल रूम से गुजारिश करूंगा कि चौधरी मुबशर वड़ाई साहब को ब्रेक के बाद ज़रूर लाइन पे लें ताकि हम उनसे पूछें। अभी ये जो पोजीशन है कि 150-200 मिनट फ़ोन कार्ड हैं जो वो कॉलें करवा रहे थे और अचानक 30, 40 और 50 मिनट पे आ गए। आखिर इसकी वजह क्या है? हालांकि बड़े वजाहत के साथ हमारे न्यूज़पेपर्स पर यह बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कॉल्स के रेट पर तकरीबन 700% इजाफा कर दिया। इनकमिंग कॉल के 1 मिनट का 12-12
डॉलर का जो सेंट है उस पे बढ़ाया गया है। तो अगर इतनी बड़ी रकम लगती है इनकमिंग पे तो जाहिर बात है मिनट तो महंगे होंगे। जावेद साहब आज काफ़ी बातें हैं लेकिन कॉलर्स भी साथ हैं, उनको भी लेना है, तो मैं चाहूँगा लेकिन ये ख्याल रखना है कि कहीं वो सारे सवालात अधूरे के अधूरे ना रह जाए। वो सारे सवालात कल हमारे भाई इतने दर्द और तकलीफ से बेचारे साथ नहीं, असल में जावेद साहब होता क्या है कि कल भी कोई बात अधूरी नहीं रह जानी थी। जिस वक्त हम में सब्र हो, तहम्मुल हो कि हम एक की बात सुने और दूसरे को सुनाएं तो मामलात अच्छे तरीके से हो जाते हैं। लेकिन जिस वक्त हम वो ऐसा कर लेते हैं कि खुद भी बोलते हैं, दूसरे को भी बोलने का मौका नहीं देते। गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ मीडिया पर आकर और कौमों के बारे में डिस्कस करना, कौमों की तरतीब बनाना, ये कहना कि ये अच्छा है ये बुरा है, आप सिर्फ वो मेरे भाई उस वक्त कह सकते हैं जब आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया हो, बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा हो, जी। आप स्पेशलाइज हों उस सिलसिले में। और जब आप में बात सुनने की सकत नहीं, आपको बात सुन के उसका जवाब सुनने की हिम्मत नहीं, तो फिर गुजारिश ये है कि इस तरह से कौम के इन गयूर और गैरतमंद समझदार लोगों को इस बात की जिक्र नहीं पहुंचनी चाहिए कि कोई एक फर्द यहाँ बैठे और बोलता जाए बेचारा अपनी बेचारगी, अपना वो रोना धोना, अपने वो सारे मामलात, और साथ ये भी कहता रहे कि मैं अनपढ़ हूँ। अनपढ़ का मतलब आपको पता है ना, जो कुछ नहीं जानता। बड़े अच्छे तरीके से मुझे तो इब्राहिम जो कुछ नहीं जानता वो बेचारा आके कौम के बारे में डिस्कस करेगा। ये ऐसे अफराद जो है हम उनको कौम के बारे में डिस्कस कराएंगे तो फिर कौमों का खुदा ही हाफिज़ है। लेकिन कहने ना हमारे भाइयों का ये हक नहीं, इस कौम का ये हक है कि ये इज्जत से, आबरू से, गैरत से जिए। लेकिन वो जावेद साहब एक कहावत है पंजाबी की जिसमें कहते हैं कि कुछ पढ़ के सीख दें तो कुछ रोड़ के सीख दें। तो इस वजह कभी कभी जिंदगी मैं पंजाबी में ये आपको बताऊं, वो कहते हैं कि वो वट्टे नूं पुछदे ने किंज गोल होया, वो कहंदा ठुड्डे खा के। लेकिन सोने वो वट्टे दा काम है ठुड्डे खाने, बंदे दा काम नहीं ठुड्डे खा के गोल होवे। बंदे दा काम है कि बंदे नूं परवरदिगार ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो तके फौरन समझे, इल्म हासिल करे। जिस तरह कुरान च परवरदिगार फरमांदे ने कि क्या इल्म वाला और इल्म ना रखने वाला बराबर हो सकते हैं? शनासाई के लिए ज़माना जो है कि वो कदे बराबर नहीं हो सकता। वक्त भी बड़ा अच्छा उस्ताद होता है और ज़माना शनासाई के लिए ज़माने में घूमना पड़ता है। काबिल एहतराम है हमारे वो भाई जो तालीम नहीं हासिल कर सके, काबिल एहतराम है। लेकिन बात यह है कि तालीम हासिल करके कौमों के बारे में डिस्कस की जा सकती है। अच्छा जावेद साहब, अगर तालीम की अगर हम बात करें, हमारी जो यहाँ की आवाम है तकरीबन 90% अनपढ़ लोग हैं। लेकिन अनपढ़ नहीं है, ज्यादा अनपढ़ नहीं है माशाल्लाह। किसी ने प्राइमरी की है, किसी ने मैट्रिक की है। वो आजकल भी कह रहे थे कि आजकल फी जमाना वैसे मैट्रिक तक पढ़ाई नहीं होती, मैट्रिक के बाद जाके वो आपकी वुसअत खुलती है। मैट्रिक तक तो आपको उस्ताद जो है वो डंडा सोटा लेके डराते धमकाते रहते हैं, और मैट्रिक के बाद आपका खुद जो सेल्फ सिस्टम है कि पुरानी पढ़ाइयाँ, क्या बात है, पुराने वक्त की। मेरी ये गुजारिश है कि कौमों का रुख जो है उसको डिस्टर्ब करने के लिए किसी खुदा के वास्ते किसी अनपढ़ मेरे भाई को आइंदा नहीं आप लाए। इसलिए इब्राहिम सारे माशरे में हमारे वो भाई जो बड़े काबिल हैं, बड़े लायक हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से सवाल करते हैं, उसका जवाब लेते हैं। आप 10,000 सवाल करें, आप जो भी कोई फर्द है मेरे पास आए जिसने खूने जिगर दिया हो, उसको इस बात की डैल नहीं होती। ठीक है, अभी एक ब्रेक क्या करेगा, जावेद साहब अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वक्फे की तरफ चलते हैं, और जावेद साहब से वक्फे के बाद हम पूछेंगे कि अनपढ़ लोगों की भी आप सदारत कर रहे हैं, तो इन अनपढ़ आवाम के लिए आया कि कौन सी साइकोलॉजी होनी चाहिए, किस नफ्सियात के तहत इस सिस्टम का सदर होना ज़रूरी है, और जो कल के सवालात थे उनके कुछ जवाबात लेंगे। शॉर्ट ब्रेक प्लीज़। नई तरजीहात, नए फवायद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश, न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तियाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक,
उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास ऐसे क्या नौजवानों की कमी है? क्या हमारे माशरे में ऐसे नौजवान कम हैं? काफ़ी हैं, बहुत काफ़ी ऐसे अफराद, ऐसे बुजुर्ग मैंने देखे हैं जो इतने समझदार, इतने अक्लमंद, इतने दाना हैं कि स्कूल ना जाने के बावजूद उनके दीन ने, उनके ईमान ने जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, वो इतनी दानाई की, इतनी अच्छी और दुबारी और सब्र की बात करते हैं। तो आपको करना हमने ये है, जैसे हम पर इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि सारी बातें छोड़ दें। 2 बातें हैं। एक बात ये कि आपने जब इलेक्शन में जाना है, वो जब जाएंगे ना आप कालपी में, तो वहाँ आपने होना है, आपके खुदा ने होना है। अपना ईमान बचा लें और वोट उधर डाल दें जो आप पूरा यकीन रखते हैं, ना जात, ना बरादरी, ना दाएं, ना बाएं, जिस पे ज़मीर का मुकम्मल, जिस पे ईमान और ज़मीर आपके ईमान को कहते हैं इब्राहिम, बिल्कुल, तो उसको आपने बचा लेना है। कोई बात नहीं, बाहर आप कहें मैं आपके साथ हूं, मैं, लेकिन वो ठीक। तो अभी हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन सा कहां से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा कहां से जी? सर इमरान बोल रहा हूँ बोलिए से। अच्छा, क्या कहते हैं? इसके बारे में पूछना, कब इलेक्शन हो रहे हैं? कल हो रहे हैं 21 तारीख को, 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर को। जी, 2 हफ्ते आगे चले। 2 हफ्ते यानी कि अगला इतवार छोड़ के उससे अगला इतवार है जो। अच्छा, तो सर एक और बात पूछनी है। हेलो जी जी बोलिए। जो फैमिली वीजा है, कोई जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान वीजा नहीं दे रहा फैमिली का, उसके बारे में पूछना है, क्या वजह है? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अभी आप की फैमिली के लिए हो सकता है थोड़ा सा वो लेट कर रहे हूँ, लेकिन मैं आपको ये इतला देना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ के जो वीज़े हैं वो लग रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस थोड़ा सा लेट है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ के वीज़े लग रहे हैं। जितनी भी दिमों में मैं गया हूँ तकरीबन जावेद साहब, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फैमिलीज़ के वीज़े लग रहे हैं और ये पहली दफ़ा हुआ है। अच्छा, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लेकिन ये एक छोटे से गैप के लिए है, बहुत थोड़े से लोगों के रुके हुए थे 3-3, 4-4, 5-5 साल के लिए, और मैं इस सिलसिले में चूंकि मुतशब्बन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मामलात दिन ब दिन खटन होते जा रहे हैं, मामलात को वो खुशकी की तरफ लेते जा रहे हैं, इसलिए हमें जो है वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जानना है और जितना सब्र दरकार है उतना सब्र करना है। स्पेशली फैमिलीज के लिए, स्पेशली फैमिलीज के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि इस वक्त बंदा जो अकेला है उस बेचारे का यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है, तो फैमिलीज वाले का क्या बनेगा। अभी ये कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन सा और कहाँ से? जी जनाब, मैं शहजाद निकिया से बोल रहा हूँ। शहजाद क्या कहते हैं? जी जवेद हसन रानी साहब से बात करनी है। आपकी आवाज़ जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद जी मैं एक आपको मैसेज देना चाहता हूँ। जी बोलिए। कि जनाब आप जो कल बात हुई थी जवेद हसन रानी साहब के दरमियान और खराना साहब के दरमियान, जी जी, बात यह है कि वो कह रहे थे कि इन्होंने 3 सालों में क्या किया है। ठीक। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 3 सालों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इनमें कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं रही। ठीक है, चलें शहजाद, यही सवाल है जो जावेद साहब से भी पूछते हैं। अभी अच्छा हुआ शहजाद ने ये सवाल खोल दिया। 3 साल आप कहाँ रहे? ये मैं असल चाहता हूँ, वो जो खराना साहब ने सवालात किए थे सारे बड़े अहम थे, मैं एक एक का जो एक आप जवाब दें और जितनी जल्दी हो सकता है दें, क्योंकि आपके बेशुमार कॉलर्स भी। गुजारिश ये चाहता हूँ करना कि अगर आप, जैसे मैं कह रहा था कि इलेक्शन में 2 बातें करनी है, एक तो वोट पूरा ईमान के साथ डालना है, कोई नहीं देखना ये मेरा भाई है, ये मेरा बरादरीदार है, ये मेरा बन्नेदार है, ये मेरा कारोबारी है, ये कुछ नहीं देखना। फिर आपको जमानत है कि आप, ईमानदारी का तकाजा क्या है? ईमानदारी का तकाजा ये है ना कि बंदा देखे कि ये जो 3 बंदे हैं, 3 अफराद हैं, 3 में उनको जो बेहतर लगता है वो बंदा जानता है। अब बंदे को कैसे पता चलेगा कि आप पे इल्जाम है कि आप 3 साल पर्दापोश हो गए यहीं पर? आपकी अपनी मसरूफियात थी। जनाब सरवर बुद्धवाल साहब वो पाकिस्तान जाके मसरूफ हो जाते थे। इब्राहिम, ये आप जो मेरी मसरूफियात के बारे में है ना, वो आप यूनान में रहने वाले लोगों से, खून में लथपथ तड़पते लोगों से पूछ सकते हैं। मैं उनके पास था, उनके पास हूं, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया कि मीडिया की आंख बेचारे की उधर ना गई जिधर मैं था, या जिधर मैं दौड़ रहा था, भाग रहा था, उस तरफ अगर मीडिया ने नहीं देखा, मीडिया की उस तरफ आंख ना गई या ना मैं उसको आगाह कर सका, तो ये अलग बात है। अक्सर बेशतर ऐसे करते हैं जैसे कि। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो? बिल्कुल खैरियत जी। कौन सा और कहाँ से?
عمران بات کر رہا ہوں پیرسری سے. جی عمران کیا کہتے ہیں؟ یار پتا کرنا ہے کہ نا جنہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں یہاں پہ گریس میں گریک لڑکیوں کے ساتھ ان کے سٹیکر کیوں ذرا آدیا برمونی کیوں روکا ہوا ان لوگوں نے؟ ٹھیک ہے عمران میں دیتا ہوں آپ کو جواب. ان کا آدیا برمونی اس لیے روکا ہوا ہے کیونکہ بے شمار جو کیسز ہیں وہ فیک کیسز تھے, غلط شادیاں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے ابھی انہوں نے نظر ثانی کرنی شروع کر دی اور بہت زیادہ اس کو وہ نسازی سے بڑے باریک طریقے سے وہ دیکھتے ہیں. کل کا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں سید محمد جمیل شاہ صاحب صرف اور صرف امیگریشن ٹاپک کی باتیں کریں گے, اس لیے آج امیگریشن کے سوال نہ کریں. آج الیکشن کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا صدر پاکستان کمیونٹی جاوید اسلم آرائی صاحب سے ان کے حوالے سے یا ان کی الیکشن مہم کے حوالے سے یا ان پر کیے جانے سوالات کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جاوید صاحب. ابراہیم میں کہہ رہا تھا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اب میں نے کیا تھا اور ادھر ایک دو ٹی وی چینل تھے, ایک واشنگٹن پوسٹ تھا, ایک دوسرا تھا. پوری دنیا کے ان 5-6 ماہ میں جو ہیں کم و بیش 200 سے زائد ٹی وی چینلز آئے اور یہاں یونان میں 50 سے زائد کمیونٹیز بستی ہیں, لیکن 50 میں کم و بیش 10-12 بڑی کمیونٹیز ہیں. عرب کمیونٹی ایسی جو ہے پاکستان, انڈین, بنگلہ دیش, شلوانی, اس طرح کی 10 بڑی کمیونٹی. تو کیا ایسی بات ہے کہ ہر آنے والا جو ہے ٹی وی, ہر آنے والا میڈیا, ہر آنے والی اخبار جاوید اسلم آرائی کو ڈھونڈتی ہے؟ ابراہیم وہ میرے کچھ کیونکہ جاوید اسلم آرائی پاکستان کمیونٹی کے صدر ہیں, کیونکہ جاوید اسلم آرائی نے وہ کام کیے, وہ دکھ بانٹے, وہاں آواز پہنچائی, وہاں خون میں لت پر لوگوں کے پاس گئے جہاں ان کو چاہیے تھا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی جی عابد صاحب بول رہے ہوں. عابد حسین صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی جوید صاحب سے سوال کرنا ہے. جی کیجئے. جوید وعلیکم السلام. ہلو جی جی کیجئے سوال. جی بولیے. جی منیجر تو بول رہے آپ صاحب جناب کل ساڈی مسجد دے پیسے کوئی رڑے نے آتے. اچھا جی. تے او پتہ کرنے چاہنے وہ سانو لب سکتے نے. جی عابد صاحب کنے پیسے نے کنے لینے ہو پیسے تواڈے؟ او تسی بات جاوید صاحب نو ملو, انہاں نو آف لائن آف ایئر جڑا وہ گل کرو. اچھا جاوید صاحب آپ کیا آپ کی جو بات تھی وہ اصل میں یہ جو عابد صاحب کہہ رہے تھے, یہ اصل میں منیدی 2-4 دفعہ گیا ہوں, تو منیدی میں رہنے والا ہر فرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے 36,000 یورو جو مسجد کے ہیں وہ ہمیں دلوائیں. ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس معاملہ کو, لیکن آج مقصد اور ہے بات کرنے کا, اس لیے کسی پر الزامات کی تراشی صرف ہم اس وقت کریں گے جس وقت وہ بندہ سامنے ہوگا. تو سارے انشاءاللہ سامنے ہوں گے. اس کٹہرے میں تقریباً سبھی آتے ہیں کیونکہ یہ عوامی چینل ہے اور عوام کی آواز ہوتی ہے. جاوید صاحب بھی یہاں پر ہوں گے, وہ صاحب بھی یہاں پر ہوں گے, اس وقت بات کریں گے زیادہ اچھی رہے گی. ویسے ابھی یہ جو اشتہار میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب جاوید بھی نہ ہو تو تب بھی ایسی بردباری اور تحمل سے سامنا کیا جاوید صاحب صدر ہیں, 10 ہفتے جو ہیں صدر میں ہوں, میرا ہر چیز حاضر ہے. ابھی یہ جو میں دکھا رہا ہوں اپنی عوام کو, یہ ہیں جناب ہمارے پاکستان کمیونٹی کے صدر یہاں پر, اور ان کے ساتھ ہیں صدارتی امیدوار جناب ملک عبد المجید صاحب, اور جاوید صاحب کا کمپیوٹر یہاں پر موجود ہے جو ان کو الاٹ کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے 21 اکتوبر کو جاوید صاحب کی جگہ ملک عبد المجید صاحب ہیں جو وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. آپ کی یہ ساری خدمات, الیکشن میں حصہ پوری ٹیم لے رہی ہے, وہ مشن لے رہا ہے جو مشن لے کے اس کو چلے گا. اس کی وجہ تھوڑی سی ہم جاننا چاہتے ہیں. ابراہیم اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ میں وضاحت کر دوں کہ ہر جماعت کو ایک دستہ ہوتا ہے, ایک جماعت ہوتی ہے کچھ افراد کی, تو اس جماعت میں وہ بھی فرد شامل ہے جو آیا ہے اور نیا ہے جس کو کوئی نہیں جانتے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ درد بانٹنے کا راستہ, یہ سچ بولنے کا راستہ, یہ سارے دکھ سامنا جو ہے ان کا کرنے کا سر, جو جن اور بھوت اور دنیا کی جو ایجنسیوں کو ٹکرا جانے کا راستہ جو ہے وہ نوجوانوں میں ہوتا ہے. ایک بندے کا کام زیادہ ہونا چاہیے. یہ کوئی مقصد نہیں کہ صرف جناب ملک عبد المجید صاحب, اس میں تمام وہ افراد شامل ہیں جو افراد جو ہے اس راستے پہ چل رہے ہیں. اب یہ کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی سر میں شہروان بات کر رہا ہوں ماکری. ہاں جی کیا کہنا چاہتے ہیں نشیر؟ سر امیگریشن کھلنے کی اگر کوئی کل اس کا جواب ہم کل دیں گے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ امیگریشن کے حوالے سے جتنے سوالات ہیں ان کا جواب ہم آپ کو کل دیں گے. سید محمد جمیل شاہ صاحب ہوں گے, طلعت جعفری صاحب کے میزبان ہیں جن کے ان کے مہمان. اچھا تو وہ کہہ یہ رہا تھا کہ اس مشن میں تمام وہ نوجوان شامل ہیں جنہوں نے یہ سیکھ لیا ہے, یہ پڑھ لیا ہے, یہ جان لیا ہے کہ قوموں کا مقدر اور نصیب کرنے سے ہوتا ہے, اشعار اور قربانی.
اچھا عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں آئے آگے؟ اب میں آگے ہوں جناب, میں ہوں آگے, اور میں جو ہے اگر اشتہار میں واقعی آپ کا فوٹو بڑا ہے نا, وہ کھڑا ہو گیا ہوں. اچھا گزارش یہ ہے کہ اس میں پینل میں جہاں جماعتیں ہوتی ہیں تو جماعت میں جس کو بھی آگے کر دیا, مقصد اور محور یہ ہے کہ کوئی فوجی اگر میں کھڑا کر دوں گا مورچے میں تو اس کی ڈیوٹی مورچے میں ہوگی, کوئی چوٹی پہ کھڑا کریں گے تو اس کی ڈیوٹی. آیا کہ ملک عبد المجید صاحب اس ذمہ داری کو نبھا سکیں گے؟ ملک عبد المجید صاحب کو انشاءاللہ بفضل تعالی ہر وہ سپورٹ, ہر وہ ترتیب میسر ہوگی انشاءاللہ جو ایک قوم کو آگے لے جانے کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہے. ہم عوام سے, اپنے بھائیوں سے, اس کی گارنٹی آپ بزرگوں سے, اس کی گارنٹی, اس کی ذمہ داری جو ہے انشاءاللہ بفضل تعالی میں ہوں. جیسے اشار اور قربانی سے سب کچھ لٹا دیا, اگر کسی ایک کے پاس اتنی جرت اور ہمت ہے, اگر کسی ایک نے کبھی یونان کی 100 سال کی تاریخ میں جو ہے وہ سارا کچھ اپنا لٹا دیا ہو, کوئی ہو تو سامنے آئے, ہم اس کو جناب اپنے سر ماتھے پہ بٹھائیں گے, ہم اس کے پیچھے چلیں گے. لیکن اشار اور قربانی کا راستہ ہے کٹھن بہت, اور 90,000 بندے کے لیے قربانی دینا کوئی عام بات نہیں ہے, اور نہ ہی ایک بندے کے پاس کی بات ہے. اب یہ کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ جی سیما داری سے جی, آفتاب ہو رہا ہوں. جی آفتاب صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ادھر آگے ٹی وی میں سب روتے ہیں, آپ راہی صاحب کی پوری بات کرنے نہیں دیتے. کہ سیما داری سے جی آفتاب. جی سن لی, آپ کی ٹی وی کی آواز بند کریں, آپ کی سن رہے ہیں. ٹی وی کی سر آواز بند ہی ہے کہ روتے ہوئے لوگوں کو آپ دکھاتے ہیں, راہی صاحب کی بات کو آپ پوری سنتے ہی نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے آفتاب, ابھی پوری بات سنتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو روتے ہیں ان کی بات پوری کرتے ہیں. راہی صاحب وہ ایسی بات کر رہے ہیں نا جو بات حقیقتاً ہزاروں لوگوں کے دل. نہیں, ابھی ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو 5,000 بندہ اس وقت ہولڈ پہ ہوتا ہے, کالرز ہوتے ہیں, آفتاب کی بھی آواز ہم نے سنی ہے, ایسے ہی ان کی آواز بھی پہنچانا اپنے جذبے, اپنا پیار, اپنی جو ہے وہ ساری ایک ترتیب ہوتی ہے ہر فرد کی. تو آفتاب آپ اطمینان میں ہو جائیے کہ میں الحمدللہ یہاں موجود ہوں اور آپ سے ہی بات کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں. اصل میں یہ ترتیب بن جانی چاہیے ابراہیم کے تحمل اور بردباری سے سارے کام. کوئی بھی بندہ کہتا ہے, آپ جب کہہ دیتے ہیں کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں, جیسے وہ کھرانا صاحب کل کہہ رہے تھے کہ آپ اب بھی ارب پتی ہیں, ٹھیک, تو بات یہ ہے کہ کھرانا صاحب خدا کی قسم شاید ارب پتی سے بہت زیادہ آگے ہوں میں, کیونکہ میرے پاس اتنا پیار, اتنی دعائیں, اتنی الفت, اتنی محبت جو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. بالکل. تو یہ کیا ہوا کہ میں جو ہے وہ ایک ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں, میں فزیکل ایجوکیشن کا طالب علم تھا. ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں نعیم لنگڑیال بولنا پہ اسرف پیر کو. تو جی نعیم کیا کہتے ہیں؟ سر جی دو گلاں کہاں گا. ایک تو تسی سر پہلے کہی ہے کہ جوید صاحب 3 سال کتنے رہے ہیں نا. جی اسرف پیر کو پچھلے سال جڑے اتھے مارتے رہے نے خریسی افغی والے. جی میں خود اس چیز کا گواہ ہاں کہ پولیس ادھر جان نہیں سی رہی ابھی. بالکل ٹھیک. جوید صاحب گڈی چ انہاں کہا کہ میری گڈی اگے لاؤ, میں جانا اگے, تسی بعد آؤ. جی ایک چیز. اور دوسری چیز جڑی گل کیتی ہے تسی ان پڑھ والی گل, پڑھے لکھے والی گل, اودے بارے میں یہ کہاں گا کہ جتنے ساڈے صدارتی امیدوار ہیں نا, جی کم از کم جڑے نے یہ ضرور ہون جنہاں نوں اتنا پتہ ہوے کہ ٹی وی پر بیٹھے ہیں, سانوں 10 لاکھ 10 کروڑ بندہ سن رہا ہے. بالکل مہذب طریقے نال گل کری. بالکل ٹھیک. نعیم بے حد شکریہ. نعیم کا کہنا ہے کہ کم از کم BA ہونے چاہیے جو صدارتی امیدوار ہیں, اور میرا خیال ہے ممبر اسحاق صدارتی امیدوار نہیں. ابراہیم یہ بات کہ دیکھیں کہ کتنے وہ اتنی سمجھداری کی بات کہ بھائی بات تو کریں سلیقے سے, تحمل سے. نعیم جیسے اور میرے ہزاروں وہ بھائی اس بات کو آپ جواب دیں گے. وہ عمل بولتا ہے, خوشبو جو ہے وہ چھپتی نہیں. ابراہیم کاغذوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی, اصلی پھولوں سے خوشبو آتی ہے. میرے یہ بھائی جانتے ہیں, یہ آپ کو جواب دیں گے کہ میں کہاں تھا جب راتوں کو وہ مارنے والے مار رہے تھے, خون میں لت پت وہ لوگ جو ادھر جا رہے تھے. جاوید کہاں تھا؟ جاوید سب سے آگے تھا. جاوید یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے تو جاوید کو لگے گا تو کیا ہوگا, تو آپ کو اگر بچا سکوں اپنے سر پر وہ وار لے کے تو کروں گا. میں کہہ رہا تھا فزیکل ایجوکیشن کا میں اسٹوڈنٹ تھا, تو ہمارے وہ پروفیسر صاحب بڑے نائس, ایسے اسمائل کے ساتھ, بڑی پیاری سی شخصیت. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں میں سب سے مختلف آپ کا پروفیسر ہوں. بچے کہتے ہیں جی آپ کیسے مختلف ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں آپ کو نقل لگانے سے کبھی نہیں روکوں گا. ٹھیک. فزیکل ایجوکیشن, یہ جاوید جو ہے یہ سب سے بیسٹ جو ہے میرا اسٹوڈنٹ ہے. یہ ہینڈ اسٹینڈنگ بھی کر سکتا ہے, ہیڈ اسٹینڈنگ بھی کر سکتا ہے, جمپ بھی کر سکتا ہے, سب کچھ, سب آپ اس کی نقل کریں. ٹھیک. ابراہیم سیاست بھی ایسی ہے, خدمت بھی ایسی ہے, اظہار اور قربانی کے راستے جو ہیں
ایسے ہی ہیں, سب میری نقل کریں. ہے کسی میں ہمت اپنی بیٹی کے منہ سے لقمہ نکالے اور کر دے؟ ہے کسی میں ہمت کہ وہ اپنے بچوں کا میڈیکل نہ اس کے پاس ہو, اس کے پاس بک نہ ہو, اس کے پاس اس کے پیپر نہ ہو, اس کی بیٹی بغیر پیپروں کے ہو؟ ہے کسی میں یہ ہمت؟ لیکن آپ اعتراض نہ شروع کر دیں نا. میں یہ کہتا ہوں ابراہیم, ہر فرد میری جو اس رستے کو روش کو اختیار کرے, اور اشار قربانی سے ہم سب شیر و شکر ہو کر اس قوم کے دکھ جو ہیں وہ اپنے سر پہ اڈھیل لے اور ختم کر دے, اٹھا کے پھینک دے ان کو. تب جا کے میں ایک بات کر رہا تھا کہ اب الیکشن ہے, الیکشن میں جہاں میں یہ پروپوز کرتا ہوں کہ آپ جائیں, اپنے خدا کو راضی رکھنے, اپنے ایمان کو راضی رکھیں. جہاں آپ پورے ایمان سے کہتے ہیں یہ فرد جو ہے میرے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے, اشارہ اور قربانی کر سکتا ہے, سچا ہے, نیک ہے, نیک بخت ہے, اس کی نیک بختی سے میرے مسائل حل ہو سکتے ہیں, تو وہاں دوسرا معاملہ یہ ہے صدارتی امیدواران سے کہ خدا کے واسطے ایک نے جیتنا ہے اور باقیوں نے اس کی جو کمر مضبوط کرنی ہے. اگر آپ یہ کر لیں گے تو میں گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ بفضل تعالیٰ مسائل سے ایسے نپٹیں گے جیسے ہمارے اسلاف نے زمانہ قدیم میں وہ اپنے مسائل کو. اچھا, ممبر سازی ایک بہت بڑا عمل تھا جو کہ ناممکن بات سمجھی جاتی تھی, ابھی وہ بھی ہو گئی, تو آنے والے اوقات میں آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ سروائیو کرے گی یا وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر پائے گی؟ ابراہیم, ایک دو چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. ہر فرد کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں کیا کیا ہے. میرا تو کردار سامنے ہے, باقی افراد کا بھی سامنے ہے. اچھا, ممبر سازی جو ہوئی ہے اس میں ایک بہت ہی بڑی سنگین کمی ہوئی ہے کہ حلف تھا کہ کسی فرد نے اپنے پاس سے 2 یورو نہیں دینے. ٹھیک. تو ہزارہا لوگوں سے میں نے سنا کہ جناب فارم دیو سانو تے 2 یورو دی کوئی نہیں لوڑ. اچھا, وہ قوم ایک ایسے سوال میں پڑ گئی ہے, وہ کہتے ہیں یار آپ کیوں لیتے ہیں, آپ کو زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے. بھائی ہم نے حلف دیا ہے, دوسروں نے نہیں دیا, بھائی صاحب نے دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ قوم کو ایسے رستے پہ لگائیں گے ایک ووٹ حاصل کرنے کے لیے, تو وہ کیسے جان سکیں گے میرے بھائی جو بڑی محبت سے پاکستان کمیونٹی کے سفر میں شامل ہیں. اچھا, آپ اس عمل میں پاک رہے ہیں, اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کے 2 یورو نہیں دیے؟ سمجھتا نہیں میں الحمدللہ ہمیشہ کرتا ہوں اور ہمیشہ کر کے دکھاتا ہوں. ٹھیک. اور میری بات جو ہے وہ میرے بھائی بتاتے ہیں, میں نہیں بتاتا. ٹھیک. آپ کو سارا زمانہ بتائے گا, میں نہیں بتاؤں گا. اس میں ہم نے کبھی بھی کسی بھی صورت کبھی ایسے نہیں ہوا. زیادہ سے زیادہ ہم نے یہ کہا, 2-4 جگہ پر بہت زیادہ ایسے معاملات تھے, تو میں نے کہا اگر آپ میں سے کوئی ایسا فرد جو اپنے کسی بھائی کی مدد کرنی چاہے, ایک سمجھتا ہے, یقین ہے کہ اس کے پاس کسی صورت بھی 2 یورو نہیں, تو اس کی معاونت کر لے, لیکن ہم میں سے کسی صورت یہ کوئی 1 سینٹ بھی نہ دے گا. ٹھیک. مثبت رستوں کو لے کے چلیں, اپنی کاوشیں کریں, اپنی تجاویز پیش کریں. اس طرح ہم جو ہے اگر کیچڑ اچھالیں گے. میں کل ہمارا ماراتھونا میں ایک جلسہ عام ہے, تو میں آفرین کہتا ہوں ماراتھونا والوں کو, وقار وڑائش صاحب کو, اپنا صوبیدار صاحب جو ہیں ہمارے مشتاق صاحب اور ملک صاحب اور دوسرے بے شمار ساتھی. ابراہیم کتنے نائس اور کتنے پیارے لوگ ہیں, خدا کی قسم انہوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے جاوید صاحب آپ کو کہنے کی تو یہ ضرورت نہیں ہے, لیکن شاید کوئی فرد ایسے اٹھے اور اٹھ کے جو ہے دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دے. برائے مہربانی ہم جو ہے وہ آپ کی اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں, کیچڑ نہیں کسی پہ اچھالنا. تو آپ دیکھیں ابراہیم کتنے ڈیسنٹ ووٹر, کتنا ڈیسنٹ. ابھی بہت شارٹ وقت میں چاہوں گا کہ آپ ایک میسج دیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل 30 سیکنڈ بچے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ضروری میسج ہے جو آپ ضرور پہنچائیں. ضروری میسج یہ ہے کہ انشاءاللہ ماراتھونا والوں کل ہم انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے, تو پورا محبت سے پیار سے عمل کا پیغام لے کے آئیں گے. باقی الیکشنز میں جو ہے وہ تمام افراد کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رجسٹریشن کریں اور اپنے ساتھیوں کی معاونت کریں. جھگڑا نہیں کرنا, پیار اور الفت, اخلاق اور صبر جو ہے اس کا دامن پکڑنا ہے. انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو پتہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ جو بے چین ہوتا ہے, جو جھگڑتا ہے, بیچارے کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جو ہے کوئی حال نہ رہا نہ رہنا ہے, تو وہ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. اچھا ناظرین, بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی جاوید اسلم آرائی صاحب کے ساتھ. ابھی ان 2 ہفتوں میں مزید ان کو ہم بلاتے رہیں گے, ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وینس ٹی وی, وینس نیوز کسی کی اجارہ داری نہیں ہے.
اور نہ ہی اس نیٹ ورک کا کسی کے ساتھ ایسا کوئی کمٹمنٹ ہے کہ کسی صرف ایک شخص کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. یہ سب کا سانجھا ہے. آج اگر جاوید صاحب ہیں, کل دوسرے حضرات ہیں جو وہ اسی سیٹ پر موجود ہوں گے. اس لیے جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وینس ٹی وی یا وینس نیوز کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے پکا اور کسی نے خرید لیا یا ایسی کوئی بات ہو گئی ہے, تو اپنے ذہن سے یہ جرثیم ہے جو وہ نکال دیں, کیونکہ ہمارا مقصد عوام کی رہنمائی ہے اور ان کو ٹھیک وقت پر ٹھیک انفارمیشن پہنچانا ہے. آج مجھے اور جاوید اسلم آرائی صاحب کو اجازت دیجیے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک اللہ حافظ.